사랑하는 여러분, 한 주간도 평안하게 보내셨나요? 주님의 사랑하심은 언제나 우리들의 삶 가운데 함께하고 계시고, 여러분들이 어느 곳에서 어떠한 생활을 하고 계시든 주님은 그 가운데 임재하심이 여러분들을 감싸시고 보호하시는 주님이심을 믿습니다. 늘 그리고 주님은 또 예배하는 자를 기뻐하십니다. 오늘 이 시간에도 예배하기 위해서 주님 앞에 온라인에 접속하신 여러분들을 주님이 축복하실 줄 믿습니다. 우리 기도드리면서 예배 드릴까요? 우리 주님 참으로 감사합니다. 이 귀한 시간 주님 앞에 겸허히 나옵니다. 주님 앞에 나오는 이들을 기뻐 받으시는 주님, 오늘 이 시간에도 주님께서 주님을 예배하는 하나님의 사람들을 기뻐 받으시며 은혜 베푸시기 원합니다. 우리들을 사하시고 날마다 주의 선한 길로 인도하소서. 감사하며 예수님 이름으로 기도드립니다. Tell somebody the name of Jesus is higher than cancer, is higher than heartbreak, is higher than any disease. Just speak in tongues if you know how to speak in tongues. Salabando koba shata baba kesebos re tebogobos re mababa shata bagozo tokoya ha 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 rotobobo shata bahaya. Get ready to be blessed. Your name is glory, all sing praise. In him we are saved. The name of Jesus, higher than other names. King of all kings, no other name like his. The name of Jesus, higher than other names. Alpha and Omega, no one. If you believe that, wave your hands to Jesus. Hey, 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 hey. Hey. Your name like sweet perfume, poured upon my soul. Yeah. In your name we overcome. In his name there's victory. His name is powerful. The name of Jesus, higher than other names. King of all kings, no other name like his. The name of Jesus, Alpha and Omega. No other name. Lift your hand, tell the name of Jesus.
in your name. Oh, we call upon the name. Call his name. Jesus. Call that name. Call that name. Whoa. Lift up your voice. Call that name. Mighty God. Marvelous. Whoa. Jesus. That name is salvation, deliverance, healing. Lift up your hands to Jesus. The blind man see in his name. Cancer is gone in his name. The growth disappears in his name. Oh, hey, hey, call that name. Jesus. What's his name? Jesus. You gotta call that name. Over your family, over your children. Call that name. Mighty name. Call that name. Over your finances, call that name. Over your home, call that name. Over your body, call that name. Whoa. Whatever situation. Hey, yeah, hey, yeah. Oh, Jesus. 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 Oh, miracle in your name. Miracle in your name. Situation turns in the name. Lift up your hands and bless the name of the Lord. All things are possible in the name. All things are possible in the name. Oh, the name has been given unto us. Over our families, over our jobs, over our homes. Lift up your hands and say, Jesus, the name above all names, above any financial situation, above any health situation. Say, Lord, that name Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Jesus over my family. Jesus over deliverance. Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. 요한복음 10장 1절로 7절 말씀 우리 함께 보시겠습니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 양의 우리의 문으로 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 절도며 강도요 문으로 들어가는 이가 양의 목자라. 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라. 자기 양을 다 놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 고로 따라오되 타인의 음성은 알지 못하는 고로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라. 예수께서 그 비유로 저희에게 말씀하셨으나 저희는 그 하신 말씀이 무엇인지 알지 못하느니라. 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 나는 양의 문이라. 예수 그리스도를 바라보는 관점은 여러 가지로 다릅니다. 예수님께서 진실로 우리 모두에게 원하는 것은
주님 앞에 나오는 길이시죠. 그래서 어느 누구를 막론하고 이 세상에서 구원받지 못하고 영원한 멸망의 길로 가는 것을 주님은 원하시는 것이 아니라 영원한 구원의 길로 들어서는 것을 주님은 원하신다라고 하는 사실인 것입니다. 오늘 우리가 이 땅에서 한 발짝 한 발짝 매일매일의 삶을 살아가면서 우리 삶 속에서도 역시 마찬가지로 나라고 하는 존재는 지금 어떻게 주님을 따라가고 있으며 주님이 기대하는 나의 위치에 내가 서 있는가 하는 이런 사실들을 우리는 발견해 보는 것이 매우 중요하죠. 성도로서 살아가나 목회자로서 살아가나 선교사로서 살아가나 우리 모든 한 사람 한 사람이 주님이 지금 바라보고 계시는 이 현장 속에서 나는 어떠한 주님의 기대치 앞에 있는가 하는 것을 우리가 돌아보는 것 매우 중요한 것입니다. 오늘 본문 말씀 속에서는 주님께서 핵심적으로 우리에게 주는 요한복음 강의 70번째 시간입니다마는 요한복음 10장 1절로 7절 말씀 속에서 주님이 우리에게 말씀하시고자 하는 것이 무엇일까? 이것을 우리가 깨닫는 것이 매우 중요하다고 하는 것입니다. 말씀을 계속해서 우리가 조금씩 나누어가고 있습니다만 이 말씀 속에서 주님이 지금 나에게 말씀하시고자 하는 것은 무엇인가? 이것을 우리가 들을 수 있을 때 비로소 우리 삶은 엄청난 변화를 가져오게 되는 것이죠. 내가 그 말씀의 의미를 깨닫지 못할 때에 그 말씀은 나와 전혀 상관이 없는 말씀이 되고 말게 되죠. 그러 우리 그리스도인들은 언제나 말씀을 읽으면서 주님이 이 말씀을 통해서 오늘 나에게 하시고자 하는 말씀이 무엇인가 이것을 깨닫고 바라보는 게 중요하죠. 여러분들은 지금까지 말씀을 들으면서 어떤 생각들을 가져봤습니까? 여러분들에게 주님이 말씀하시고자 하는 음성을 여러분들은 들으셨나요? 오늘 본문 말씀 속에서 우리가 보게 되니까 내가 진실로 너에게 이르노니 양의 우리의 문으로 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 절도요 강도라. 이렇게 주님이 말씀하고 있습니다. 이 말씀을 들으면서 이게 도대체 무슨 말씀일까 하고 생각할 수 있겠지요. 고대 근동 지방에서는 양을 키우는 것은 굉장히 중요했다고 합니다. 그래서 양이라고 하는 것은 상당히 밤이 되면 춥고 겨울이 오게 되면 춥기 때문에 그들에게 있어서 양은 그들 속에 생계를 유지하는 음식이 되기도 하고 그 가죽은 겨울에 추울 때 옷으로 만들어서 입어야 되기 때문에 한 가정에 거의 대부분의 양을 다 가지고 있다고 볼 수가 있었습니다. 그러나 부유한 사람들은 더 많은 양을 가지고 있고 목자를 고용해서 그 양들을 돌보기도 했다고 합니다. 그래서 고대 근동 지방의 그 역사 속에서 보게 되면 이 양들을 관리하게 되는데 양은 생활 속에 매우 중요한 요소였었고 그들의 가족이 삶을 살아가는 데 있어서 매우 중요한 필수적인 그런 양이었다라고 하는 사실인 것입니다. 그래서 보통 한 10마리 정도는 각 집마다 가지고 있었어야지 가족들이 옷을 따뜻하게 입고 그 고기를 가지고 또 식사를 할 수가 있고 이런 케이스가 되었었다라고 하게 되니까 대부분 사람들이 양을 키우고 있었다. 그래서 그들은 양을 들판에 가서 키우고 그리고 저녁이 되면 그 양들을 모아서 우리를 만들어서 그 우리 안에 양들을 넣게 되고 그리고 목자는 그 입구를 지키고 있었다라고 하는 사실인 것입니다. 그래서 누군가가 목자가 되셔야 됐어요. 그래서 이 양을 돌보고 키우는데 우리는 성경 속에 잘 알고 있는 다윗을 알 수가 있죠. 다윗도 역시 마찬가지로 왜냐하면 맹수들이 와서 그 양을 훔쳐가고 또 도둑들이 와서 훔쳐가는 일이 많기 때문에 누군가는 그 자리에서 양들을 지켰어야 됐다라고 하는 것입니다. 그래서 다윗도 어린 시절에 양을 돌보면서 그 하프를 연주하면서 그 양들을 돌봤던 사실을 우리가 보지 않습니까? 그래서 사자나 우리가 표범이나 퓨마나 그리고 늑대들이 와서 그 양들을 훔쳐가고 양들을 잡아 죽이기 때문에 그래서 목동은 필수적이었다고 하는 사실이죠. 그래서 그 우리도 역시 마찬가지로 밤에 계속해서 뉴질랜드처럼 풀어놓고 마음대로 들판에서 자고 이렇게 생활할 수 있도록 한 것이 아니라 고대 근동 지방에서는 자기 양들을 철저하게 관리를 했고 자기 재산 목록 이루기 때문에 이 양들을 돌보면서 그 양들을 지켰었다라고 하는 것이 들판에서. 그래서 그 목초지를 찾아다니면서 돌보는 그런 과정. 그래서
목자는 그 양들을 지키는 일이 자기의 임무였어요. 그러나 목자에게 있어서도 룰이 있었다라고 하는 것이죠. 그 룰은 무엇입니까? 목자가 감당할 수 없는 바로 이리 때, 우리가 늑대 때가 오게 되면은 이 늑대 때들을 감당할 수 없을 때는 이 목자는 자기 생명이 먼저 중요하기 때문에 살아야 된다라고 하는 것이죠. 사자가 왔을 때 사자를 이길 수 없다. 한 마리가 왔을 경우에 내가 물리칠 수 있으면 좋지만 물리치지 못할 경우에는 내가 그 자리를 피해서 내 목숨을 부지하는 것이 중요한 일이었다라고 하는 거예요. 근데 고대 근동 지방에서 양들을 키우게 될 때에 동네마다 이 동네 마을의 집집마다 그 집안에 우리가 있는 사람은 상관이 없지만 없는 사람들은 동네 공동 소유의 우리가 커다란 우리가 있어서 그 우리 속에 다 집어넣는다라고 합니다. 그래서 고대 근동 지방에서는 모든 동네 사람들, 대부분의 동네 사람들이 그 양을 그리고 그 동네 공동 우리 안에 넣게 되고 보호하게 되고 그리고 목동한 사람을 거기다 세워서 관리하게 만들게 됩니다. 그 공동 우리에는 펜스가 쳐져 있죠. 아무도 쉽게 들어가지 못하도록. 그리고 나서 그 입구를 지키고 있는 사람이 누구냐? 이 한 사람의 바로 이 목자였다, 목동이었다라고 하는 사실입니다. 그런데 이 목동에게 있어서도 룰은 뭐냐? 자기 자신이 지킬 수 있을 늑대 한두 마리가 올 경우는 물리칠 수 있으니까 물리치지만은 그러나 수많은 늑대 떼가 몰려오게 될 때, 그리고 사자 떼가 몰려오게 될 때, 그리고 표범이 여러 마리가 오게 될 때 내가 이길 수 없는 상황이 될 때는 내 목숨을 부지하게 해서 피하는 것은 죄가 아니었다라고 하는 것입니다. 그래서 목자로서 양들을 지키는 것이 더 중요한 것인가, 내 목숨을 지키는 것이 더 중요한 것인가, 이런 일들을 놓고 우리는 많은 논란을 갖게 되면서 목자는 양들을 위해서 죽어야 된다 그렇게 얘기하지만 사실은 현실적으로 양들을 위해서 죽는 것이 목자가 아니라 양들을 돌보기 위해서 목자를 세우는 것이고, 그리고 그 목자가 감당할 수 없을 때는 감당할 수 없을 정도로 이 사자나 늑대가 그리고 또한 표범이나 피마가 몰려오게 될 때는 그 자리를 피해서 목숨을 부지하고, 양들보다 중요한 것은 사실은 목자였으니까요. 그래서 그러한 의미 속에서 이 말씀을 우리가 이해를 하면은 좋겠습니다. 그리고 동네에 있던 공동 우리 안에는 다른 사람들이 양들이 다 들어가 있다라고 하는 것이죠. 그때 우리가 이해 반드시 해야 될 부분은 뭐냐면, 이 말씀의 고대 근동 지방의 역사를 이해하지 못하면 이 말의 뜻을 이해할 수가 없어요. 그래서 이 설명을 드립니다만, 이 공동 우리 안에 있는 이 양들을 어떻게 해서 그러면 주인은 찾아가느냐? 주인이 와서 그 양들의 이름을 부르게 된다고 합니다. 그러면 그 양들의 이름을 부르게 되면 목자의 음성을 듣고 그 양들이 하나씩 나오게 되면 그 양들을 밖으로 빼돌리게 되죠. 그리고 나서 목자가 앞장서서 가게 되면은 그 양들은 뒤따라서 목자를 따라서 오게 된다. 그렇게 함으로 인해서 공동관리소에서 모든 양들을 함께 관리하고 있지만은, 그러나 이른 아침이 되었을 때 목자가 주인이 와서 그 양들을 데리고 가는 그런 방법이라고 하는 사실을 우리가 주목해 볼 수 있는 것이죠. 그런데 이처럼 공동 우리 안에 있을지라도 그 공동 우리 안에 밤이면 도둑들이 들게 된다라고 하는 것이죠. 도둑이 오기도 하고 짐승이 오기도 하는데, 이 도둑들은 정문으로 들어오는 사람은 도둑이 아니라는 것이죠. 이 정문으로 들어오지 아니하고 도둑은 다른 언덕을, 펜스를 넘어서 들어와서 양들을 훔쳐가기도 하고, 이런 일들이 고대 근동 지방에서는 굉장히 많이 있었기 때문에 그래서 이 목자를 세워놓는 것이죠. 그래서 고대 근동 지방에서는 재산 목록에 굉장히 중요한 부분이 이 양들이기 때문에 양들을 훔쳐가는 도둑이 그렇게 많이 있었다고 그래요. 그래서 그들은 부족끼리 싸우기도 하고요. 싸워서 모든 양들을 다 빼앗아가기도 하고요. 이런 일들을 벌였었던 것을 우리가 볼 수 있는 거예요. 역사 속에서. 오늘 성경 말씀 속에서 예수님께서 이 말씀을 하고 있는 이유가 무엇일까? 우리는 이것을 잘 성경을 봅시다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 양의 우리의 문으로 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자든
누구냐? 철도자고 강도자다. 이렇게 얘기하죠. 분명히 그러죠. 주인은 입구로 정문으로 해서 들어가게 되겠죠. 양들을 부르기 위해서. 그러나 펜스를 넘어가서 강도질하고 절도하기 위해서 들어가는 것이죠. 문으로 들어가는 이가 양의 목자라. 예수님 말씀합니다. 문으로 들어가는 사람이 양의 목자다. 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라. 이 고대 근동 지방에서 많은 양을 키울 수가 없었기 때문에 각 집에 한 10여 마리 정도 이렇게 키울 수 있었고, 좀 부유하면은 20, 30마리, 뭐 40마리 정도도 기를 수 있겠죠. 양이 얼마나 많으냐에 따라서 그 사람의 재산 정도를 나타냈었던 것을 우리가 보게 되지요. 그래서 우리가 그 야곱의 케이스를 우리가 잘 보면 알게 되지 않습니까? 그래서 그런 과정들을 우리가 생각해 보게 되면은 고대 근동 지방에서 양이라고 하는 것이 얼마나 중요한 재산이었었던가 하는 것을 보게 되는 것이죠. 그래서 문으로 들어가는 이가 양의 목자인데, 문지기는 그를 위해서 문을 열고 양은 그의 음성을 듣고, 목자의 음성을 듣고 주인의 음성을 듣고 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라. 봅시다. 자기 양을 다 내어놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 고로 따라왔다. 양들이 그 목자의 음성을 아는 고로 그 양들이 그 목자를 따라갔다라고 하는 사실인 것입니다. 예수님이 이 말씀을 하시고 계시는 거예요. 그래서 우리가 여기서 볼 수 있는 중요한 부분들은 뭐냐면, 양들은 목자의 음성을, 참 목자는 누구냐? 예수 그리스도라고 하는 것을 말씀하는 것입니다. 사람의 우리가 양들을 돌볼 수 있는 자로 세워두었지만 참 목자는, 참 주인은 주님이에요. 그래서 우리가 요한복음 21장 속에서도 말씀하고 있는 것처럼 내 양을, 주님이 사랑하는 사람들에게 요한복음 21장 15절로 17절 보게 되면 예수님께서 바로 네가 나를 사랑하느냐라고 질문하시고 사랑한다라고 대답하는 그 사랑 앞에 예수님께서는 내 양을 먹이라, 내 어린 양을 먹이라, 내 양을 돌보라, 내 양들을 그들을 사육하라고 하는 말씀을 주고 계시는 것을 우리가 주목해 보지 않습니까? 내 양이라고 했지 네 양이라고 안 했어요. 단지 오늘 이 땅에 있어서 진정한 양의 목자는 누구냐? 주님이시라고. 여러분들의 목자는 누구냐? 주님이 여러분들의 목자인 거예요. 사람이 목자가 아니에요. 주님이 목자예요. 그러나 우리를 통해서 이 땅에 있는 사역자들을 통해서 그 양들을 돌보게 만드시는 것이 우리 주님께서 하시는 말씀이라고 하는 것입니다. 그래서 주님은 주님을 진실로 사랑하는 제자에게 내 양을 돌보라, 먹여라, 그렇게 주님은 말씀하고 계시는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 그래서 자기 양을 다 내어놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 고로 따라오되 타인의 음성은 알지 못하는 고로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망가느니라. 뉴질랜드에서도요, 목장에 있어서 양들이 너무 많아서 펜스 가까이 있는 양들이 있으면 보고 싶어서, 그 양들 가까이 가고 싶어서 다가가면요, 양들이 도망가요. 왜? 주인이 아니기 때문에. 우리 이 사실들을 잘 볼 수 있죠. 바로 우리가 주님이 우리의 참 목자신데 주의 음성에 우리는 귀를 기울이는 사람들이 돼야 돼요. 절대로 사탄의 음성에 귀를 기울이다 보게 되면 우리는 망하게 되는 것이죠. 결국은 사탄의 팔로우가 되는 거예요. 그래서 주님의 음성을 듣고 참 목자 대신 주의 음성을 듣고 살아가야지, 사람의 음성을 듣고 정말 우리가 나의 참 목자로 착각하게 된다고 한다면 그 우리 자신들이 큰 영적인 문제가 생기게 되는 겁니다. 오늘 이 시대의 기독교의 문제가 뭡니까? 사람이 참 목자가 되려고 하니까 거기에 문제가 있는 것이죠. 참 목자는 예수 그리스도가 우리의 참 목자라는 사실을 여러분 모두가 잊지 마시기를 바랍니다. 예수께서 이 비유로 저에게 말씀하셨어요. 이건 비유로 말씀하셨어요. 저희는 그 하신 말씀이 무엇인지 알지 못했어요. 바리새인들과 서기관들, 종교인들, 유대인들, 그들이 도무지 무슨 말인지 이해하지 못합니다. 그럴 때 예수님께서 내가 말하고자 하는 것은 바로 이것이다라고 하는 것을 얘기해요. 그것이 뭐냐? 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 말하노니
나는 양의 문이라 라고 합니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 나는 양의 문이라. 양의 문이라. 예수님께서 우리가 자기 자신을 가리켜서 나는 양의 목자라고 2절에서는 말씀하셨는데 오늘 7절 속에서는 나는 양의 문이라고 말씀하셨어요. 왜 이런 말씀을 하셨을까요? 고대 근동지방의 역사를 알면 우리는 이 말씀을 쉽게 이해할 수 있어요. 고대 근동지방에서 아까 서두에서 말씀드렸듯이 목자가 그 양들을 우리 안에 가두고 그 양의 게이트에 이 문에 목자가 그 문을 지키고 있는 것입니다. 그래서 다른 동물들이 옆으로 들어와서 그 펜스를 뛰어넘어서 양들을 잡아먹지 못하도록 할 뿐만 아니라 입구를 지키고 있는 것은 여기가 게이트니까 이 게이트를 지키고 있는 것은 목자이기 때문인 것입니다. 그래서 고용이 된 이 목자가 되었던 많은 양을 거느리고 있으면 고용된 목자를 고용을 했으니까요. 그리고 이 목자가 그 양들을 지키는 것입니다. 근데 예수님께서 나는 목자라고 얘기했잖아요. 나는 양의 목자라고 말씀하셨는데 여기서는 나는 양들의 문이라고 말씀하고 있는데 고대 근동지방의 역사 속에서는 목자들이 나는 바로 이 양의 목자다. 이 말씀을 나는 양의 문이다 이렇게도 표현한 것으로 역사 속에서는 기록이 되어 있어요. 그래서 고대 근동지방의 목자들이 나는 양의 문이라라고 왜 그 문을 통해서만 그 양들이 들어갈 수 있고 목자가 그 문을 통해서만 들어갈 수 있기 때문에 나는 양의 목자라는 표현도 썼지만은 나는 양의 문이라는 표현도 썼었다는 것입니다. 그래서 예수님께서도 역시 마찬가지로 고대 그 당시에 2절 속에서는 나는 양의 목자라고 표현했지만은 7절 속에서는 오늘 나는 양의 문이라고 표현했던 것을 우리가 보게 됩니다. 예수님이 정말 우리에게 하시고자 하는 말씀이 무엇이었을까요? 오늘 이 시대 속에서 서두에서 말씀드렸듯이 예수님께서 진실로 우리에게 말씀하셨다라고 하는 것은 어떤 의미냐면 이 세상의 수많은 사람들이 나는 참 목자야 나를 따르라고 얘기하고 있고 자기 자신이 왕처럼 군림하고 있는 이 시대에 예수님께서 말씀하시는 것은 진실로 너희가 따라야 될 그 사람 구원받을 수 있는 유일한 길은 누구냐? 참 목자이신 예수 그리스도라고 하는 사실을 가르쳐주고 있는 것입니다. 그 참 목자는 자기 자신을 십자가 위에 못 박혀 죽이기까지 우리를 사랑하신 것입니다. 우리를 구원하시기 위한 길이 그 길이었기 때문이라고 하는 사실인 것입니다. 그래서 예수님께서 진실로 우리에게 말씀하시고자 하는 것은 나가 곧 구원의 유일한 근본으로 들어가는 길이다. 내가 바로 너희의 목자다. 참된 목자는 나다. 사람이 목자가 아니라 예수 그리스도가 참 목자고 그리고 그 양들을 내 양을 돌보라. 내 양을 먹이라. 이렇게 말씀하신 예수님께서 내 어린 양을 먹이라고 말씀하시는 그 예수님께서는 바로 그것은 내 어린 양 예수 그리스도에게 속한 어린 양을 먹여라. 너희들은 내가 사용하는 나의 종인이라 하는 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그래서 종의 신분을 망각하게 되면 자신이 목자가 되고 자신이 참 목자고 자신이 참 리더고 자신이 왕인 것처럼 행세하고 있는 오늘 이 시대의 목회자들에게 경고를 주는 것입니다. 오늘 이 말씀을 보면서 사랑하는 여러분들은 어떤 생각을 갖습니까? 정말 우리 자신은 자신도 모르는 사이에 잘못된 가르침에 빠져서 참된 목자이신 예수 그리스도를 뒤로 밀치고 인간 목자가 예수님 앞에 나서서 있는 것을 보게 되는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 고로 우리 자신들 한 사람 한 사람은 언제나 우리 자신이 나는 지금 어떤 목자를 섬기고 있는가, 나는 누구를 따르고 있는가, 누가 나의 참 목자신가를 분명하게 우리가 구별하게 된다고 한다면 우리에게 있어서 혼란스러운 것은 아무것도 없습니다. 우리의 참 목자는 오직 예수 그리스도 한 분이신 것입니다. 그는 그분의 종들을 세우셔서 그리고 목양을 하게 하는 것입니다. 네가 나를 사랑하느냐? 주님을 사랑하는 사람들을 통해서 그분의 양들을 돌보도록 맡긴 것입니다. 네가 그 양의 주인이 되어라가 아니고 네가 그 양의 왕이 되어라가 아니라 바로 너는 나를 사랑하는 그런 종이기 때문에 너에게 내가 내 양을 맡긴다, 부탁한다 하는 말씀인 것입니다. 그로 구원의 유일한 길은
예수 그리스도임을 우리는 잊지 말아야 됩니다. 양의 우리 안에 들어갈 수 있는 유일한 길은 바로 이 게이트, 참 목자, 나는 양의 목자라고 하신 예수 그리스도, 그분이고 나는 양의 문이라고 말씀하신 그리스도, 그분이 말씀하시는 것처럼 우리는 구원의 그 유일한 게이트로 향해서, 문을 향해서 들어갈 수 있게 되는데, 그분이 누구냐? 예수 그리스도라고 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분 모두가 우리가 이 땅에서 신앙생활을 열심히 하고 있지만 무엇보다 더 중요한 것은 나의 참 목자이신 그리스도가 언제나 내가 바라봐야 될 진정한 목자라고 하는 사실인 것입니다. 그래서 내 믿음의 초점은 예수 그리스도를 통하지 아니하고서는 길이 없다라고 하는 것입니다. 예수가 초점이 되지 않는다고 한다면, 예수님이 초점이 되지 않을 때 우리는 사이비에 빠지게 되고 이단에 빠지게 되는 거예요. 얼마나 수많은 이단자들이 교주에게 빠져서 있는지 우리는 상상해 볼 수 있지 않습니까? 광주에만 해도, 이 한국 땅에만 해도 얼마나 많은 이단들이 자리 잡고 있는지 모릅니다. 이단의 교주를 따르고 있어요. 교주에 열광하는 시대가 됐어요. 왜? 교주가 그들을 열광하게 만들어버리고 말았어요. 교주의 파워예요. 그것은 예수 그리스도와 상관이, 예수 이름을 이용할 뿐이지 예수와 상관없는 교주가 바로 사람들을 미혹하고 있는 것입니다. 오늘 분명하게 구별할 줄 알아야 돼요. 이걸 구별하지 못하니까 수많은 사람들이 참된 나의 목자가 누군지를 모르고 인간 목자라고 하는 사람들을 따라가다 보니까 사이비 교주를 따라가게 되는 것이죠. 불행한 일인 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분들이 이 땅에 살아가면서 주님 나라 가는 그날까지 주님만을 바라보며 주님만을 참 목자로 모시고 살아가는, 예배하며 살아가는 그런 귀한 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도합시다. 우리 하나님 감사합니다. 이 귀한 시간 우리 자신들을 한번 돌아보게 됩니다. 어쩌면 우리 자신도 수없이 많은 미혹과 유혹 속에 빠져 있을 때도 있었습니다. 그러나 우리가 진실로 따라야 될 우리의 참 목자는 예수 그리스도임을 망각하지 말게 하시고, 우리가 참으로 섬겨야 되고 예배해야 될 대상은 예수 그리스도임을 잊지 말게 하소서. 사랑하는 성도들이 이 시간에도 예배를 드리며 주님을 진실로 만나게 하시고 참 목자이신 그리스도를 잘 따라갈 수 있는 성도들 되게 하옵소서. 예배를 드리며 오늘 또 온라인을 통해서 귀한 예물을 드리는 사랑하는 손길들이 있습니다. 우리 주님 받으시고 하나님의 넘치는 은혜로 축복하소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 우리 아버지의 즉하신 사랑하심과 성령의 감동 감화 교통하시고 충만하신 역사가 오늘도 주님을 예배하는 하나님의 사람들 머리머리 위에, 그리고 이 지구촌 곳곳에서 주님을 예배하는 민족들 머리머리 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.